اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اب معلوم نہیں قبر کے اندر عذاب ہو رہے ہیں، اب معلوم نہیں کہ قبر کا حال کیا ہے۔ اللہ اللہ آج جانتے ہو یا اس بات پہ آتی ہے میرے عزیزو، جس کا انتقال ہو جاتا ہے، آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے، ہماری مائیں بہنوں کا حال، اللہ اللہ جس ماں باپ نے ہمیں پر اس مشکلوں سے خود بھوکا رہ کر کے اپنے بچوں کو ڈگریاں دلائی ہے، ہائی اسکول انٹر اور بی ایڈ کی ڈگریاں دلائی ہے، لیکن آج باپ کا انتقال ہو گیا ہے، بیٹے کو یہ نہیں معلوم کہ جنازہ کی نیت کیسے کیا جائے، باپ کو بیٹے کو یہ نہیں معلوم باپ کا اللہ اللہ سامنے جنازہ رکھا گیا ہے، بیٹے کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ اکبر کبیرہ اس کے جنازے کے اندر نیت کس قدر کی جائے، پہلی تکبیر میں پڑھنے کا حکم کیا ہے، دوسری تکبیر کے اندر پڑھنے کا حکم کیا ہے، اللہ اللہ یہاں تک محدود ہے۔ اب تو جنازہ ہو گیا ہے، اب جنازہ ہونے کے بعد قبرستان لے کے گئے ہیں، اب بیٹے کو یہ نہیں معلوم اللہ اللہ یہی باپ تھا خود بھوکا رہ کر کے اپنے بیٹے کا سایہ بن کر کے اللہ اللہ اپنے بچوں کی حفاظت کی ہے، لیکن آج باپ دنیا سے چلا گیا ہے، کچھ لے کے دنیا سے نہیں گیا ہے، لیکن اب بیٹے کو یہ نہیں معلوم ہے باپ کو قبر کے اندر اتارا جائے تو کون سی دعا پڑھی جائے، باپ کے اوپر اگر مٹی ڈالا جائے تو کون سی دعا پڑھی جائے۔ میرے عزیزو اللہ اللہ جس طریقے سے دوسرے کا جنازہ کے اندر ہم شامل ہوتے ہیں، فراڈ کر کے چلے آتے ہیں، جس دن باپ کا جنازہ جس دن باپ کا انتقال ہوتا ہے، جس دن ماں کا انتقال ہوتا ہے، اس دن ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ اللہ مذہب اسلام کی تاریخیں کیا ہے، مذہب شریعت اسلام کی اللہ اللہ وحدانیت کیا ہے۔ میرے عزیزو اللہ اللہ یہی ماں باپ ہے جو خود بھوکا رہ کر کے ہم اللہ اللہ ہمارے اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم دلائے ہیں، لیکن اب باپ اب قبر کے اندر ماں باپ ہے، اب بیٹے کو اللہ پر اب یہ نہیں معلوم کون سی دعا پڑھے تو باپ کو ثواب ملے۔ میرے عزیزو اللہ اللہ اے میرے عزیزو میرے نوجوانوں اللہ اللہ آج جانتے ہو یا اس بات پہ آتی ہے میرے آقا فرماتے اذا مات الانسان کہ جب انسان مر جاتا ہے موت تو آئے گی 5 سال 10 سال 30 سال 40 سال 50 سال کے بعد، ہمیں معلوم ہے ہمارے باپ دادا چلے گئے ہیں، اللہ اللہ سب کو معلوم ہے، انہی ہاتھوں نے نہ جانے کتنے لوگوں کو مٹیاں دے کر کے 1 کنٹل مٹیاں دے کر کے قبر کے اندر دفنا کر کے چلے آئے ہیں، پوری دنیا کو یہ معلوم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں اعلان کرتا ہے اے لوگوں تمہیں موت کا مزہ چکھنا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ مرنا ہے، لیکن اللہ اللہ جانتے ہو ابھی مولانا دلکش رضا اشرفی نے اپنے تقریر کے اندر اللہ اللہ اپنے جملے کے اندر انہوں نے اپنے جملے کے اندر کہا جانتے ہو انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، حقیقت میں جانتے ہو ہمارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، تو اللہ اللہ ہمیں جانتے ہو شریعت اسلام کی باتیں ہمیں پسند نہ آتی ہے۔ کربلا کو وہ سرزمین تھی، علی اصغر سیدنا علی اصغر کو امام عالی مقام نے جب ظالموں بدبختوں نے تیر ماری تھی، حضرت امام عالی مقام نے کہا اے خالق کائنات اب بھی میں تجھ سے راضی ہوں، لیکن اللہ اللہ آج میری قوم کس راہ راست پہ جا رہی ہے۔ میرے عزیزو ہم جب نماز جمعہ کے مہمان ہیں، کبھی ہم نے اپنے علماء سے رابطہ نہیں قائم کیا ہے کہ ہم امام صاحب وضو کے فرائض کیا ہے، امام صاحب غسل کے فرائض کیا ہے، امام صاحب نماز واجبات کیا ہے، نماز کیسے فاسد ہو جاتی ہے، نماز کیسے مکروہات ہو جاتی ہے، لیکن اللہ اکبر ہمیں دنیاوی بات کرنے کے لیے قائم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی لیے قرآن میں حکم دیا ہے، 86 مرتبہ فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ سے ڈرو۔ آج ہمارے اندر سے ڈر ختم ہو گیا ہے، آج ہمارے اندر سے رب کا خوف نکل گیا ہے، لیکن اللہ اللہ جب اللہ کے نبی نے جانثار صحابہ کے درمیان میں آپ نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان کہ جب انسان مر جاتا ہے، اللہ اللہ صحابہ عرض کرنے لگے ہیں میرے آقا علیہ السلام میرے ماں باپ کے قدمے پر قربان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم، جب انسان مر جاتا اس کا نام اعمال منقطع ہو جاتا ہے۔ صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرنے والے کا نام اعمال منقطع ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ صحابہ رونے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ دنیا کے اندر بدنمازی تھا، دنیا کے اندر زانی تھا، دنیا کے اندر شرابی تھا، دنیا کے اندر مکار تھا، دنیا کے اندر اگر عیاش تھا، اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم قبر کے اندر عذاب دیے جا رہے ہیں۔ اللہ 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 کے نبی نے فرمایا اے جانثار صحابہ سنو ہاں اس کے قبر کے اندر عذاب دیے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ اتنا کہنا تھا، مصطفیٰ جان رحمت سے وہ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کوئی تو ذریعہ ہوگا جو ان کے بچانے کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا الا من ثلاثۃ الا من صدقۃ جاریۃ، جانثار صحابہ سنو 3 چیز ایسے ہیں جو مرنے کے بعد میں بھی
सवाब का सिलसिला जारी होगा। अल्लाह अल्लाह साहबा ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप के कदम पे कुर्बान है मेरे आका, कौन सी ऐसी चीज है? मेरे आका फरमाते, जानते हो अगर अहले सुन्नत, अगर कहीं मसाजिदा बैतुल्लाह शरीफ कायम दायम हो, अगर मदारिसा कहीं कायम दायम हो, अगर आपको लगे 10 रुपया मेरा मेहनत का है, अगर आपने पेश कर दिया, मसाजिदों के अंदर लग गया, जिस तरीके से आपने बज़्म रसूल को सजाया है, अल्लाह अकबर, अगर ये बज़्म रसूल की मोहब्बत कबूल हो गई तो मैदान महशर में भी हम ऐलान करेंगे, अल्लाह अल्लाह जानते हो अगर 1 रुपया मस्जिद के अंदर लग गया है, अल्लाह सुब्हानहू तआला मसाजिदों को उठा लेगा। और जो जानते हो आज के इस्लामी दौर, और जानते हो जो ईद लगे हैं, बरोज़े क़यामत में अल्लाह सुब्हानहू तआला इन्हें बोलने की ताकत देगा, बोलने की सलाहियत देगा, रब तबारक तआला की बारगाह में शफाअत पेश करेंगे। मेरे अजीजो अल्लाह अल्लाह, लेकिन दरअसल बात अल्लाह अकबर, सहाबा ने अर्ज किया है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, दूसरी चीज क्या है? उलमा तशरीफ फरमा है, मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है, इनका इल्म नाफे है, अल्हम्दुलिल्लाह। जानते हो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ लोगों ऐसे इल्म को हासिल करो जो इल्म नाफे हो। अल्लाह अल्लाह, ये मुफ्ती साहब का इल्म नाफे है, उलमाए कामिलीन तशरीफ फरमा है, इनका इल्म नाफे है, कारी इरफान साहब तशरीफ फरमा है, इनके शागिर्द इनके मौजूदगी में पढ़ते हैं। जब इनके शागिर्द अल्लाह अल्लाह निकल करके दूसरे 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 गाँव के अंदर, दूसरे शहर के अंदर जाएंगे और अल्लाह अल्लाह उसके रसूल की हम्दो सना को अल्लाह अल्लाह बयान करेंगे, अल्लाह उसके रसूल की हम्दो सना को अल्लाह 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 उसके रसूल की हम्दो सना को बुलंद करेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उतना ही सवाब जानते हो अल्लाह ऊपर उन्हें मिलेगा और इनके शागिर्दों को मिलेगा। जानते हो इनको शागिर्द, इनके शागिर्द, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगों ऐसे इल्म को हासिल करो जो इल्म नाफे हो, सुबह क़यामत तक वो इनके शागिर्द कुरान पढ़ेंगे, उतना ही सवाब अल्लाह ताला उस्ताजुल असातिज़ा को देगा, उतना ही शागिर्दों को देगा। अल्लाह के नबी ने अल्लाह फिर सहाबा ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह तीसरी चीज क्या है? मेरे आका फरमाते, ऐ लोगों जानते हो अपनी औलाद को नेक बनाओ। जानते हो अगर तुम्हारी औलाद नेक होगी, बनी इस्राइल का एक बड़ा गुनहगार है, शियाकार बदकार है, शराबी जानी था, मरने लगा, अपने शरीक हयात के पास पहुंचा, अपने शरीक हयात के पास पहुंचने के बाद अर्ज करने लगा, ऐ मेरी शरीक हयात जानती हो अब मुझे लगता है ये दारुल फानी को अलविदा कहना है, दुनिया से अब चले जाना है, लेकिन जानती हो जो तुम्हारे पेट में खून है, जानती हो जो तुम्हारे पेट में बच्चा है, मेरे जाने के बाद इसे अल्लाह का नाम सिखाना। और जानती हो मैं चला जाऊंगा, अगर ये मेरा बेटा होगा और दुनिया के अंदर आएगा, जब बोलने की सलाहियत हो जाएगी, चलने की सलाहियत हो जाएगी, इसे अल्लाह का नाम सिखाना। अब उसका इंतकाल हो गया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्रिस्तान से गुजरते हैं तो देखते हैं बड़ी सख्ती के साथ अजाब हो रहा है, अल्लाह अल्लाह फिर गुजर होती है, फिर कुछ दिनों के बाद उसी कब्रिस्तान से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी होती है। अब जिस कब्र पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा था अजाब हो रहे थे, अब उसी कब्र पे जन्नत की बाग बन चुकी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज करने लगे, ऐ पाक परवरदिगार आलम, ऐ खालिक कायनात, मैं इस रास्ते से गुजर रहा था तो देखा इस कब्र पे अजाब हो रहे थे, आज जब वापस हो रहा हो तो कहीं ये जन्नत की बाग कैसे बन गई है? इतना कहना था। अल्लाह अल्लाह अजाबे अल्लाह अकबर, अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमाता है, ऐ पैगंबर इस्लाम सुनो सुनो, ये बड़ा गुनहगार था, ये बड़ा गुनहगार था, शियाकार था, बदकार था, शराबी जानी था, लेकिन जानते हो आज इसका बच्चा दुनिया के अंदर आया, जिसके बच्चा ने मदरसे के अंदर बैठ करके अल्लाह अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहा है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ पैगंबर इस्लाम ये गुनहगार था, शराबी था, जानी था, इसके कारनामे की सजा इसके कब्र के अंदर दिए जा रहे थे। अल्लाह अल्लाह इतना कहना था। पैगंबर इस्लाम ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह जन्नत की बाग कैसे बन गई है? इतना कहना था। मुस्तफा जाने अल्लाह 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 सुब्हानहू तआला इरशाद फरमाता है कि ऐ पैगंबर इस्लाम जन्नत की बाग इसलिए बन गई है, आज इसका बच्चा मदरसे के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घर के अंदर बैठ करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहा है, एक तरफ इसका बेटा दुनिया के अंदर रहमानुर रहीम कह रहा है, जब उस्ताजुल असातिज़ा की मौजूदगी में इसका बच्चा ने अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा है, तो अल्लाह अल्लाह उस्ताजुल असातिज़ा ने फरमाया, बेटा तजवीज़ मां रिवायत का साथ इसे याद कर लो। एक तरफ बैठ करके उसका बच्चा अल्लाह अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहा है, एक तरफ रहमान और दूसरी तरफ रहीम कह रहा है। इतना कहना था। अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमाता है, ऐ ताहिरे सिदरा, ऐ बुलबुले सिदरा, ऐ रूहुल अमीन जिब्रील अमीन, जिसका बच्चा दुनिया के अंदर मुझे रहमानुर रहीम कहे, उसके बाप के कब्र पे आजाब हो, ये मेरी मोहब्बत का गवारा नहीं। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ने के सदके में, मैंने रहमान और रहीम पढ़ने के बरकतों से उसके बाप को
जहन्नम से निकाल करके जन्नतुल फिरदौस दौड़ दे पाक पड़े सुभान अल्लाह, क्या बात, सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे अजीजों, अपने बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकबाद दिलाए कि माशाअल्लाह अज़ीज़ मासूम बच्चे, हमारी माएँ बहनें जो कुर्बानियाँ दे रही हैं माशाअल्लाह, सुबह माशाअल्लाह बैठी हुई। अल्लाह तबारक ताला हम सब की ये मोहब्बतों को मकबूल अता फरमा ले। मेरे अजीज़ों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, फ़क़ाल इज़ा कान यौमुल क़ियामत, जब क़यामत कायम की जाएगी, हुज़ूर मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ़ फरमाए, क़यामत आएगी, एक दिन 50,000 बरस का होगा। लेकिन आज का नौजवान, आज हमारे कौम के अंदर जानते दिल ही नहीं रह गया। और अगर जानते हो कहा जाता है तो हमारी कौम कहती जो होगा कब्र के अंदर देखा जाएगा, जो होगा मेरे अजीजों नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। मेरे आका फरमाते हैं जब क़यामत कायम की जाएगी नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। लोग अल्लाह अकबर, अल्लाह सुब्हानहू तआला सबसे पहले नमाज का हिसाब लेगा। जब लोग अल्लाह 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 तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब अज़ाब इलाही को मुसल्लत कर देगा, लोग अल्लाह अल्लाह अपने गुनाहों के अंदर, लोग जानते हो गुनाहों के अंदर जब मुसल्लत हो जाएंगे और लोग आपस में मशवरा करेंगे, ऐ लोगों सुनो सुनो, हम सबके बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। अल्लाह अल्लाह, लेकिन चलना चाहिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लोग हाँफते चिल्लाते कांपते रोते हुए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में तशरीफ़ ले जाएंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करेंगे, ऐ आदम अलैहिस्सलाम आप तो पैगंबर इस्लाम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी दुनिया के अंदर तौबा कबूल फरमाई थी। ऐ आदम अलैहिस्सलाम हमारे भाइयों को जहन्नम की आग से बचा दीजिए। ऐ आदम अलैहिस्सलाम हमारे भाइयों को जहन्नम के लपट से बचा दीजिए। ऐ आदम अलैहिस्सलाम हमारे भाइयों को जहन्नम के शोले से बचा दीजिए। ऐ आदम अलैहिस्सलाम हमारी हिमायत फरमा दीजिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते ऐ लोगों सुनो सुनो, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। अल्लाह अल्लाह, ये पैगंबर इस्लाम है। फिर लोग अर्ज करेंगे ऐ आदम अलैहिस्सलाम दुनिया हम सब आपकी औलाद है, हम सब इब्ने आदम है। ऐ आदम अलैहिस्सलाम हमारे लिए शफाअत कर दिए। अल्लाह अल्लाह इतना कहना होता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं ऐ लोगों आज मैं इस काम पे मामूर नहीं हूँ, तुम सब के सब हज़रत इब्राहिम के पास चले जाओ जिन्हें खलीलुल्लाह कहा जाता है। लोग हाँफते चिल्लाते कांपते, ये क़यामत है। अल्लाह अल्लाह, क़यामत के दिन लोग रोते हाँफते चिल्लाते कांपते हज़रत इब्राहिम के पास पहुँचेंगे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अर्ज करेंगे ऐ इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप पैगंबर इस्लाम है कि आपने 90 बरस तक आपने यही दुआ फरमाई रब्बि हब्बि मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे नेक और सालेह बेटा अता फरमा। अल्लाह ताला ने 90 बरस के बाद आपको एक बेटा दिया इस्माइल ज़बीहुल्लाह की शक्ल में। ऐ इब्राहिम खलीलुल्लाह हमारे भाइयों को जहन्नम के शोले से बचा लीजिए। ऐ इब्राहिम खलीलुल्लाह जहन्नम के आग से बचा लीजिए। ऐ इब्राहिम खलीलुल्लाह हमारे भाइयों की हिमायत फरमा दीजिए। ऐ इब्राहिम खलीलुल्लाह हमारी शफाअत कर दीजिए। अल्लाह अल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं ऐ लोगों सुनो सुनो, आज मैं इस काम पे मामूर नहीं किया गया हूँ, तुम सब के सब जानते हो। हज़रत मूसा के पास चले जाओ जिन्हें कलीमुल्लाह कहा जाता है। लोग हाँफते चिल्लाते कांपते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जिन्हें कलीमुल्लाह कहा जाता है, लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज करेंगे ऐ मूसा अलैहिस्सलाम आप पैगंबर इस्लाम है कि आप पैगंबर इस्लाम है कि रब तबारक तआला से बात करने के लिए आप हुए दूर पे चले जाते थे। ऐ मूसा अलैहिस्सलाम आप पैगंबर इस्लाम है, दरियाए नील पे मारते थे, दरिया फट करके रास्ता दे देता था। ऐ मूसा अलैहिस्सलाम हमारे भाइयों को जहन्नम से बचा लीजिए। ऐ मूसा अलैहिस्सलाम हमारे भाइयों को जहन्नम के अजाब से बचा लीजिए। ऐ मूसा अलैहिस्सलाम हम सब की हिमायत फरमा दीजिए। ऐ मूसा अलैहिस्सलाम हम सब की शफाअत कर दीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ऐ लोगों सुनो सुनो, आज मैं इस काम पे मामूर नहीं किया गया हूँ, तुम सब के सब जानते हो। हज़रत ईसा के पास चले जाओ जिन्हें रूहुल्लाह कहा जाता है। लोग हाँफते चिल्लाते कांपते रोते हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से अर्ज करेंगे ऐ ईसा अलैहिस्सलाम आप वो पैगंबर इस्लाम है जो कुछ अपने घरों के अंदर खाया पिया करते थे, आप अपने इल्म के मुवाफिक बता दिया करते थे। ऐ ईसा अलैहिस्सलाम आप वो पैगंबर इस्लाम है कि लोग जानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम आप वो पैगंबर इस्लाम है कि आप अगर किसी कोढ़ी को छू देते थे तो कोढ़ी बंदूक
دور ہو جاتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام آپ پیغمبر اسلام ہے، کسی نابینا کو چھو دیتے تھے اس کی آنکھوں کے اندر روشنی آ جاتی تھی۔ اے عیسیٰ علیہ السلام ہمارے بھائیوں کو جہنم سے بچا لیجئے۔ اے عیسیٰ علیہ السلام ہم سب کی حمایت فرما دیجئے۔ اے عیسیٰ علیہ السلام ہم سب کو، اے عیسیٰ علیہ السلام جہنم کے شعلے سے بچا لیجئے۔ اتنا کہنا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے لوگوں سنو سنو، تم سب کے سب جان عالمین کی بارگاہ میں چلے جاؤ، تم سب کے سب رحمت للعالمین کی بارگاہ میں چلے جاؤ، تم سب کے سب مراد المستقین انیس الغریبین شمس العارفین شفیع المذنبین رحمت للعالمین راحت العاسقین خادم النبیین آقا ماوا ملجا شمس الضحی بدر الدجا نور الہدی خیر رسول خیر البرا جناب محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ لوگ ہانپتے چلاتے کانپتے پھر یہ میدان محشر میں واپس آ گئے اور سارے کے سارے لوگ یہ روتے ہوئے کہیں کہ یا رسول اللہ سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو، اے میرے آقا بس آپ کی دعائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھے اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، وہ قیامت نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ اللہ اللہ، لیکن آج دنیا کے اندر آج ہماری قوم جانتے ہو گناہ کرتی ہے تو گناہ کو گناہ کر کے فخر محسوس کرتی ہے۔ آج ہمارے نوجوان جانتے زنا کے اڈے کو آباد کرتے تو زنا کو اڈے کو آباد کرنے کے بعد خوشی کا مظاہرہ پیش کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے بچو، قبر کے عذاب کے بارے میں سوچو۔ اللہ اللہ، جانتے ہو شب بارات، جانتے ہو قبر پہ ہم لوگ اس لیے شب بارات کے لیے جانتے ہو، اس لیے جاتے ہیں تاکہ بیزار رہے اور یہ ہمیں معلوم ہو آج یہ تمہارا گھر ہے، کل ہمارا بھی گھر ہوگا۔ جب جانتے ہو ہم شراب کے اڈے کو آباد کرتے ہیں، گناہ کے تہلیز کو جب ہم آباد کرتے ہیں تو اس قبر کے بارے میں سوچ لیا کرو، اس قبر کے اندھیری کے بارے میں سوچو۔ اللہ اللہ، جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اگر ہمیں ایک روم کے اندر بند کر دیا جائے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ لائٹ نہ ہو تو ہم لوگ پریشان حال ہو جاتے ہیں، ہمیں گھبراہٹ پریشانیوں میں بے شمار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ اللہ، اس قبر کے بارے میں سوچو جہاں ہمیں لائٹ کا نہ انتظام ہوگا، نہ ہمارا بستر کا انتظام ہوگا۔ اللہ اللہ، جب تک دنیا کے اندر زندہ ہے، مولانا دلکش رضا شفیع تشریف فرما ہے، حضور مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، جب تک زندہ ہے جانتے ہو لوگ کہتے امام صاحب، جیسے اللہ اکبر ان کا سانس ان سے علیحدہ ہو جائے گا، رک جائے گی۔ ابھی تک لوگ اللہ اکبر مولانا صاحب کہہ رہے ہیں، لوگ اسی وقت سے جنازہ کے نام سے کہنے لگیں گے وہ فلاں جنازہ ادھر لے آؤ۔ میرے عزیزو، دنیا کے اندر تھے، نام کے ساتھ تھے، ابھی تمہارا سانس تم سے علیحدہ ہوا ہے، تم سے سانس رکی ہے۔ اللہ اللہ، لوگ تمہارے نام سے نہیں بلکہ جنازے کے نام سے یاد کرنے لگے ہیں۔ تو اس قبر کے بارے میں سوچو جو گناہوں کو آباد کرتے ہو، اللہ اللہ، گناہوں پہ فخر محسوس کرتے ہو، اس قبر کے بارے میں سوچو۔ اللہ اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اللہ